गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। क्लास 6 रे पढ़ुवा आदर्श छुआ मानी क्लास 6 फॉर क्लास 6 ये अलग क्लास माने नहीं ओनली क्लास फॉर 6 देखिए पे तुम जो क्वेश्चन आसो एमसीक्यू केतोटी आसो एमसीक्यू क्वेश्चन हूँ केतोटी ना 30टी एमसीक्यू आसो तापर शॉर्ट क्वेश्चन जोटा कि हार्डली गोटे लाइन लिखापी पड़ो 1 मार्क विशिष्ट के ना 10 मार्क आस टोटाल हूँ जो 40 मार्क आसूसी पे मुझे 40 मार्क देखिए ये भिडियो में 40 मार्क रू 40 मार्क किपर रख से विषय में आलोचना करी आराम से तुम्हें 40 को 40 रख। ओके चलो देखिए लॉन्ग क्वेश्चन ए शॉर्ट क्वेश्चन भिडियोटी पे तुम जो बनवाणी अच्छी गोटे कविता फास्ट पद्यटे अच्छी देखिए बनवाणी तार कवि किए अच्छा ना गोपबंधु दास एगुड़िक मन रख बनवाणी कवितार कवि किए ना गोपबंधु दास से कौन कौन लिखिं ना सत्यवादी पत्रिका लिखापी से फेमस होती आउ समाज पेपर जो आम पढ़ुचु डेली सका सी ही आरंभ करते कि गोपबंधु दास। तापर देखा किसी क्वेश्चन देखु था ही तुम ये आसब पुरातन भारतर छात्र मैंने क्यों स्थान रही शिक्षा लाभ करते ना पुरातन भारतर छात्र मैंने अरण्य आर्य ऋषि मान चरण तले बसी शिक्षा लाभ करते क्यों मानक पवित्र स्मृति एवं भी भारतीय प्राण में गौरव जन्माऊँगी ना भारतीय योगी ऋषि मानकर पवित्र स्मृति एवं भी भारतीय प्राण में गौरव जन्माऊँगी पे युड़िक मन रखुता ये क्वेश्चन तुम आसो। ओके राजा महाराजा माने जीवन में कहार आश्रय नहीं निजक कृतार्थ मणुले भाग्यवान मणुले ना राजा महाराजा माने जीवन शेष दशार मुनिवन तरुछायर आश्रय नहीं निज कृतार्थ मणुले। भारतर क्यों प्राचीन काव्य नाटक आदि रे अरण्य कथा कहुई ना प्राचीन नाटक शकुंतला उत्तर रामचरित काव्य कुंभार संभव अरण्य कथा कहुई देख प्राचीन नाटक के शकुंतला उत्तर रामचरित आ काव्य कुंभार संभव अरण्य कथा कहुई। तापर नेक्स्ट देखा वर्षा वर्षा कविता भी तुम आसो हाफ इयरली एग्जाम रे वर्षा कविताटे देख भागवतर 10म स्कंदर 21 अध्याय आसी कवि किए ना जगन्नाथ दास अति बड़ी कवि कहुए जगन्नाथ दास को ये पंचसखा जुगर कवि मन रखिता कौ जुगर ये पंचसखा जुगर तांको रचना आउ कौन कौन लिखिं ना ओडिया भागवत लिखिं अर्थ कहले आहरी विभिन्न प्रकार किंतु ये दुटी फेमस। नेक्स्ट देखा धर किसी क्वेश्चन ये अच्छी वर्ष रे केतोटी ऋतु आसे केतोटी ना 6टी ऋतु आसे ग्रीष्म ऋतु पर क्यों ऋतु आसे वर्षा ऋतु पर जदि कह वर्षा ऋतु पर किए जदि पे जान निहाती दरकार ग्रीष्म वर्षा शरत हेमंत शीत बसंत यही हूँ आम ऋतु गुड़िक। मेघ मैंने क्योंठी मिलित हुंती ना मेघ मैंने आकाश रे मिलित हुंती पृथ्वी सूर्य उत्ताप केते मास उत्तप्त थिला ना 8 मास मन रखी था केते मास ना 8 मास उत्तप्त थिला। खद्य तो केते उड़ी बुले ना खद्य तो संध्या समय ही उड़े खद्य तो माने कौन ये जुड़ी जुड़िया पोक देखी जुड़ी जुड़िया पोक लाइट जलू था छोटे छोटे पोक ताकू कौन कह जाए ना खद्य तो कह जाए। मेघमाल किपरि भाव जल वर्षा कले ना महाशून्य मेघ माने बिजुली और घड़घड़ी शब्द सह मिलित होला परे भीषण शब्द करी मेघमाल जल वर्षा कले मेघ किपरि वर्षा हुए ना मेघ माने बिजुली और घड़घड़ी शब्द सह मिलित होला परे भीषण शब्द करी मेघमाल जल वर्षा कले। गर्जंती आवरण पानी एठारे किए गज्य कथा कहुच्छी ना बेंगर गज्य कथा कहुच्छी वर्षा आरंभ रे मेघ रड़ी करता है। यही कविता वर्षा कवितार क्या राजा बोली कहुई ना पृथ्वी को राजा बोली कहुई। वर्षा ऋतु को सकल ऋतुंकर सार बोली कवि कहीं कहते ना वर्षा ऋतु रे पृथ्वी शस्य संपदार भरपूर हो जाए वर्षा ऋतुर जलदान फल विभिन्न प्रकार शस्य खाद्य शस्य उत्पन्न हुए प्राणी और उद्भिद जगतर जल कष्ट खाद्य भाव दूर हुए तेणु कवि
ବର୍ଷା ଋତୁକୁ ସମସ୍ତ ଋତୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ମୟୂର କାହାକୁ ଚାହିଁ ନୃତ୍ୟ କରେ? ନା ମୟୂର ଗିରି ଶିଖରରେ ଥିବା ମେଘକୁ ଚାହିଁ ନୃତ୍ୟ କରେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପ୍ରଭାତ ଅବକାଶ ଗୋଟେ ପୋଏମ୍। ପ୍ରଭାତ ଅବକାଶ କେଉଁଠୁ ଆସିଅଛି? ନା ବନମାଳୀ ପଦ୍ୟାବଳୀରୁ ଆସିଅଛି। ଏଠାରେ କବି କିଏ? ନା ବନମାଳୀ ଦାସ। ଏ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର କବି। ମନେ ରଖିଥାଉ କେଉଁ ଶତାବ୍ଦୀର ବା କେଉଁ ଯୁଗର। ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼ିପାରେ ପିଲାମାନେ, ବାରମ୍ବାର କହୁଛି କାହିଁକି ଏଗୁଡ଼ିକ ନୋଟ୍ କରିଛି ମୁଁ ପୁରା ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିଦେଇଛି କେଉଁ ଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିପାରେ। ପିଲାମାନେ ଏଇଠୁ ତୁମ MCQ ଆସିବ। ତୁମ ଏଇଭଳିଆ ଯେଉଁ ମୁଁ ଲେଖିଛି ଯେ ଏଇଭଳିଆ ହିଁ ତୁମର MCQ ଆସିପାରିବ ହେଲା। ସକାଳ ହେବାରୁ କେଉଁ କେଉଁ ପକ୍ଷୀ ରାବିଲେ? ନା ସକାଳ ହେବାରୁ ଶୁଆ, କାଉ, କୋଇଲି, କୁକୁଡ଼ା ଆଦି ପକ୍ଷୀମାନେ ରାବିଲେ। ମାତା ଯଶୋବନ୍ତୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କେଉଁ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇବା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ନା ମାତା ଯଶୋବନ୍ତୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କଦଳୀ, ଲହୁଣୀ ମିଶ୍ରିତ ପେଡ଼ା, ରାବିଡ଼ି, ଖଣ୍ଡ, ସର ପ୍ରଭୃତି ଖୁଆଇବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କେଉଁ କାରଣରୁ ପଥଶ୍ରମ ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ସହିଯାଇଛନ୍ତି? ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗତକାଲି ବାଛୁରୀ ଚରାଇବାକୁ ଯାଇ ପଥଶ୍ରମ ପାଇଁ ଶରୀରରେ ଦୁର୍ବଳତା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଅଳସରେ ଅଧିକ ସମୟ ସହିଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଯଶୋଦା ଭାବିଛନ୍ତି। କେଉଁମାନେ ସିଂହଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଥାଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି? ନା ଗୋପାଳ ବାଳକ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବା ଗୋପାଳ ବାଳକମାନେ ସିଂହଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଥାଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଏଇଭଳିଆ ତୁମର ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ବା MCQ ଆସିବ। ଯଦି ନ ପଡ଼େ ମୋତେ ନିହାତି ଜଣାଇବ। ନିହାତି ଯଦି ପଡ଼େ ନିହାତି ଆମର ଯେଉଁ ଭୋଟିଂ ଆଇଟମ୍ରେ ଜଣାଇବ। କେଉଁ କେଉଁ ପକ୍ଷୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ରାତି ପାହିଯିବାର ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି? ନା ମନ୍ଦିରରେ ଶୁଆ, ଗଛରେ କାଉ, କୋଇଲି ଏବଂ କୁକୁଡ଼ା ଭଳି ପକ୍ଷୀ ମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ରାତି ପାହିଯିବାର ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଦରୁ ଉଠିବା ପରେ ମା ଯଶୋଦା କ'ଣ କରିବେ କହିଛନ୍ତି? ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଦରୁ ଉଠିବା ପରେ ମା ଯଶୋଦା ଝରିତେ ରଖୁଥିବା ସୁଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ଜଳରେ ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖକୁ ଧୋଇଦେବେ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ କଦଳୀ, ଲହୁଣୀ ମିଶ୍ରିତ ଗଟିକା, ଅଧାମ୍ବ ଖଣ୍ଡ ଓ ସର ପ୍ରଭୃତି ଖୁଆଇବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଜନ୍ମଭୂମି, ଏ ତୁମର ପଏମ୍ଟି ତୁମର ଯଦି ସିଲାବସ୍ରେ ତୁମର ପଢ଼ା ହେଇଥିବ ତେବେ ଆସିବ, ଯଦି ବି ନାହିଁ ତାପରେ ଦେଖିବା ଯେ ପିଲାମାନେ ଆଲୋଚନା କରିଦେଉଛି ଜନ୍ମଭୂମି ବିଷୟରେ ବି। ଜନ୍ମଭୂମି, ଏଠାରେ କବି କିଏ? ନା ପଦ୍ମଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଇଏ ହେଉଛି ଜାତୀୟତା କବି ଭାବେ ପରିଚିତ। ଜାତୀୟତା କବି କିଏ? ନା ପଦ୍ମଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏଇଭଳିଆ ଧର ବା ପଦ୍ମଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ କେଉଁ ଉପାଧି ପାଇଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଥିବ 3-4ଟି, ସେ ଭିତରୁ ଥିବ ଜାତୀୟତା କବି। ତୁମକୁ ଜାତୀୟତା କବି ପାଖରେ ରାଇଟ୍ ମାରିବାର ଅଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛୁ ତାହାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କହିବା? ତାହାକୁ ଜନ୍ମଭୂମି ବୋଲି କହିବା। ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଜନ୍ମଭୂମି ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଇଥାଏ? ନା ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଜନ୍ମଭୂମି ଆମକୁ ଫଳ, ଶସ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ତାହାର ବାୟୁ ଆମ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ତାହାର ସ୍ନିଗ୍ଧ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳରେ ଆମର ଶୋଷ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଜନ୍ମଭୂମି କାହା ସହିତ ତୁଳନୀୟ? ନା ମା ସହିତ ତୁଳନୀୟ। ପରିବାରରେ ଫୁଟିଲା ଫୁଲମାନେ କିଏ? ପରିବାରରେ ଫୁଟିଲା ଫୁଲମାନେ କିଏ? ମାନେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଫୁଟିଲା ଫୁଲ ପରି ପରିବାରରେ ସୁଖମୟ ଓ ସୁନ୍ଦର କରିଥାନ୍ତି। ମନେ ରଖିଥାଅ, ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିପାରେ। ପରିବାରରେ ଫୁଟିଲା ଫୁଲ କିଏ? ଭାଇ ଭଉଣୀ, ବାପା ମା, ଅଜା ଆଈ, ଏଇଭଳିଆ ଦଳ ଦେଇଥିବ। ସେ ଭିତରୁ କ'ଣ ହେବ? ନା ଭାଇ ଭଉଣୀ। ମଣିମୁକ୍ତା କେଉଁଠି ସାଇତି ହୋଇ ରହିଛି? ନା ଆମ ଦେଶର ଖଣିମାନଙ୍କରେ ମଣି ଓ ସାଗର ଗର୍ଭରେ ମୁକ୍ତା ହେଲା। ଖଣିମାନଙ୍କରେ ମଣି, ସାଗର ଗର୍ଭରେ ମୁକ୍ତା ସାଇତି ହୋଇ ରହିଛି। ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରତି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? ନା ଜନ୍ମଭୂମି ଆମର ଜନନୀ ପରି। ଜନ୍ମଭୂମିର ଗୌରବ ରକ୍ଷା ତଥା ଦେଶବାସୀଙ୍କର ସେବା କରିବା ଆମ ଜୀବନର ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କେଉଁମାନଙ୍କର ନାମ କାଳେ କାଳେ ରହେ? ଯେଉଁ ମହାପୁରୁଷମାନେ ନିଜ ଦେଶର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଆପଣାର ଶରୀରକୁ ଦାନ କରିଛନ୍ତି, ନିଜର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଘର ପରିବାରକୁ ଭୁଲି ଭିକ୍ଷା ଥଳ ଧରି ଘର ଘର ବୁଲିଛନ୍ତି, ଏପରିକି ଲୋକଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ବହୁ କଷ୍ଟ ସହିଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କର ନାମ ଲୋକମୁଖରେ କାଳେ କାଳେ ରହେ। ତାପରେ ଧୂଳି ଗୋଟେ ବି ପଏମ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ସବୁ ପଏମ୍ ଗୁଡ଼ିକର ବା ସବୁ ଚାପ୍ଟର ମୁଁ କରିଦେଇଛି। ଯଦି ପଢ଼ା ହେଇଥିବ ତ ପିଲାମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥାଅ। ତାପରେ ବି ଦେଖିବା ଆହୁରି ସବୁ ଆସିବ। ସବୁ ଚାପ୍ଟର ଅଲ୍ ଚାପ୍ଟର ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛି। ଧୂଳି ଏ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଭା ଦେଇ ଏଇ ମରିଚିକା କାବ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଧୂଳି ଆସିଅଛି।
ଧୂଳିକଣା ନିଜକୁ କ'ଣ ବୋଲି କହୁଛି ନା ଏ ପୃଥିବୀରେ ଧୂଳିକଣା ନିଜକୁ ଖୁବ୍ ଛୋଟ ବୋଲି ନିଜକୁ କହୁଛି। ଧୂଳିକୁ କେଉଁମାନଙ୍କର ପାଦ ପୀଡ଼ା ଦିଏ? ଧୂଳିକୁ ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଚାଲୁଛନ୍ତି ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ପାଦ ପୀଡ଼ା ଦିଏ। ଧୂଳି କିଭଳି ଭାବରେ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପଡ଼ି ରହିଛି? ଧୂଳି ନିର୍ବିକାର ଭାବରେ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ମନେ ରଖିଥାଅ, କେଉଁ ଭାବରେ ନା ନିର୍ବିକାର ଭାବରେ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ବିଶ୍ୱଜୀବଙ୍କ ବିଷୟରେ ଧୂଳି କ'ଣ କହିଛି? ନା ଜଗତର ଦୁଃଖ ସୁଖ ସହିତ ଧୂଳିର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ହେଲେ ବିଶ୍ୱର ଜୀବଗଣ ତାରି ଦେହରେ ମିଶିଛନ୍ତି ଏକଥା ସେ ଜାଣିଛି। ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭ ଦିନରୁ ଧୂଳିକଣା କ'ଣ ଦେଖୁଛି? ନା ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭ ଦିନରୁ ଯେତେ ସବୁ ଅଭିଯାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି ବା ଘଟୁଅଛି ସେସବୁକୁ ଧୂଳିକଣା ଦେଖୁଛି। ମୋ ଜୀବନର ଅଭୁଲ କଥା। ତାପରେ ଦେଖ ଏହା ଲେଖକ କିଏ ଥିଲେ? ନା ସତ୍ୟନାରାୟଣ ରାଜଗୁରୁ। ମୋ ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପାଇଁ ସେ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ମୋ ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମ ଯେଉଁ ଲେଖିଥିଲେ ସେ ଗ୍ରନ୍ଥଟି, ସେଥିପାଇଁ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀରୁ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ କି ସତ୍ୟନାରାୟଣ ରାଜଗୁରୁ। ଲେଖକ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଦେଶର ଅବସ୍ଥା କିପରି ଥିଲା? ନା ଲେଖକ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନର ଆହ୍ୱାନ ସାରା ଦେଶରେ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। 1921 ମସିହାରେ ଭାରତରେ ହୋଇଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନର ନାମ କ'ଣ? ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ତୁମ ଏବେ ବି ପଡ଼ୁଛି, ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବ ଜବ୍ ପାଇଁ ବି ମଧ୍ୟ, ସେତେବେଳେ ବି ଏଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥାଏ। 1921 ମସିହାରେ ହୋଇଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନର ନାମ କ'ଣ? ନା ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଆସି କ'ଣ କଲେ? ନା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରଚାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଆସି ସଭା କଲେ ଓ ସେହି ସଭାରେ ଜାତୀୟତାର ବୀଜ ଲୋକମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରୋପଣ କରିଦେଇଥିଲେ। ଛାତ୍ରମାନେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ କିପରି ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ? ନା ଛାତ୍ରମାନେ ଚକ୍ରାକାରରେ ଘେରି ହାତକୁ ହାତ ଛନ୍ଦି ମଝିରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ରଖି ଜନଗହଳି ମଧ୍ୟରେ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଲେଖକଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ନା ଜନତାର ଚାପକୁ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ଲେଖକ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପିଠି ଆଡ଼କୁ ଠେଲି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ଟିକେ ହସିଦେଇ ହିନ୍ଦୀରେ କହିଲେ, ଆରେ ପିଲା, ତୁ ନିଜକୁ ତ ନିଜେ ସମ୍ଭାଳି ତ ପାରୁନାହୁଁ, ମୋତେ ସମ୍ଭାଳିବୁ କିପରି? ଲେଖକ କାହାକୁ ନିଜର ପିତାମହୀ ଓ କାହାକୁ ଜନନୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ନା ଲେଖକ ଭାରତ ମାତାକୁ ନିଜର ପିତାମହୀ ଓ ଉତ୍କଳକୁ ନିଜର ଜନନୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଗରିବ ବାଳକଟିର ବେଶଭୂଷା କିପରି ଥିଲା? ନା ଗରିବ ବାଳକଟିର ଛିଣ୍ଡା ଲୁଗା ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧୁଥିଲା, ମଇଳା ବୁକୁ ଚାଟି ହାତରେ ଧରୁଥିଲା, ତାର ରଙ୍ଗ ଗରା। ସେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଥିଲା, ମାତ୍ର ବହୁଦିନ ଧରି ନ ଖାଇଥିବାରୁ ତାର ମୁହଁ ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା। ଲେଖକ ପିଲାଟିକୁ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ? ନା ଲେଖକ ପିଲାଟିକୁ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଜାଣିଲେ ଯେ ତାର ପଢ଼ିବାର ଆଗ୍ରହ ଅଛି, ତେଣୁ ଲେଖକ ତାର ବହିପତ୍ର, ଜାମା ଲୁଗା, ଖାଇବା ପିଇବା, ଦରମା ପାଇଁ ସ୍କଲାରସିପ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ପିଲାଟିର ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଦେଇଥିଲେ। ଉକ୍ତ ପିଲାଟି ସହ ଲେଖକ ପୁଣି କେବେ ସାକ୍ଷାତ ଦେଇଥିଲା? ନା 1943 ମସିହାରେ ଲେଖକ ପୁରୀରୁ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଷ୍ଟେସନରେ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଥିଲା। ମିଲିଟାରୀ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିବା ସେହି ଯୁବକଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ନା ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ମୁଇଁ। ମନେ ରଖିଥାଅ ନାଁଟି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ମୁଇଁ। କ'ଣ ଶିଖିବା ଯେଉଁ ଅଛି ତୁମର? ଏ ହେଉଛି ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳ। ଭାଷା ତତ୍ତ୍ୱବାଦ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ଲେଖକ ଭାବରେ ସେ ପରିଚିତ। ଆମେରିକା ଅନୁଭୂତିରୁ ଏ କ'ଣ ଶିଖିବା ତୁମର ଚ୍ୟାପ୍ଟରଟି ଆସିଛି। ଲେଖକ ମଣିଷର ଦୋଷ ଓ ଗୁଣ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ନା ଦୋଷ ଓ ଗୁଣ ବି ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି, ହେଲେ ଆମର କଥା ହେଉଛି ଯେ ଦୋଷକୁ ଛାଡ଼ି ଗୁଣ ଶିଖିବା। ଲେଖକଙ୍କ ମଣିଷର ଦୋଷ ଓ ଗୁଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ଲେଖକଙ୍କ ମତରେ ଆମେରିକାର ସବୁଠୁ ଭଲ କଥାଟି କ'ଣ? ନା ଲେଖକଙ୍କ ମତରେ ଆମେରିକାର ସବୁଠୁ ଭଲ କଥାଟି ହେଉଛି ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ। ମନେ ରଖିଥାଅ, ତାଙ୍କର ବହୁତ ହାର୍ଡ଼ ୱାର୍କିଂ। ଆମର ଏଠି ଦିନେ କାମ କରିଦେଲେ ତା ପରଦିନ ଆଉ ଯିବେନି। ଆମେରିକୀୟ ମାନଙ୍କର କେଉଁ ଗୁଣ ଦେଖିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ? ନା ପରିଶ୍ରମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେରିକାମାନେ କେମିତି ଶିଖୁଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ। ଲେଖକ ବନ୍ଧୁକୁ ଦେଖି ସେ କିଏ ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ? ନା ସାହି ପଡ଼ିଶାରେ କେହି ଜଣେ ଚିହ୍ନା କୁଲି ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଲଗେଜ ବୁହୁଥାନ୍ତି, ଦେଖିଥିବ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ। ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଜୀବନ ରକ୍ଷା। ଦେଖ ଏ ଚ୍ୟାପ୍ଟରରେ କ'ଣ କଲେ ଆମେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏଡ଼ାଇ ପାରିବା? ନା ଆମ୍ଭେମାନେ ରାସ୍ତାର ନିୟମ ମାନି ଗାଡ଼ି ଚଳାଇଲେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ଏଡ଼ାଇ ପାରିବା। ଇଞ୍ଜିନ୍ ଚାଳିତ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ପାଇଁ
ଚାଳକର ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ ସୀମା କେତେ ନା ମିନିମମ୍ 18 ବର୍ଷ ଦରକାର, ନହେଲେ 10,000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ଦେବ। ନାଗରିକର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ନିୟମ ଜାଣିବା ତା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନା ନାଗରିକର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତାର ସମସ୍ତ ନିୟମ ମାନି ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପାଦରେ ଚାଲି ଗଲାବେଳେ ରାସ୍ତାର କେଉଁ ପାଖରେ ଚାଲିବା କଥା ନା ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଗଲାବେଳେ ନିଜର ଡାହାଣ ପାଖରେ, ପିଲାମାନେ ତୁମ ବହି ଅନୁସାରେ ଦେଖିବ ଡାହାଣ ପାଖରେ, ବାମ ପାଖରେ ଲେଖିବନି, ଭୁଲ ହେଇଯିବ, ବାରମ୍ବାର କହୁଛି। କାହିଁକିନା ଧର ସପୋଜ ଇଏ ଲେଫ୍ଟ, ତୁମେ ଏପଟେ ଯାଉଛ, ଏଇଟା ଲେଫ୍ଟ, ତୁମ ଇଏ ହେଉଛି ରାଇଟ୍। ତୁମେ ଯଦି ଏପଟକୁ ଯିବ, ଗାଡ଼ି ଯେଉଁ ଏପଟୁ ଯେଉଁ ଆସୁଥିବ ତୁମେ ଆରାମସେ ଦେଖିପାରିବ। ତେଣୁ ଡାହାଣ ପାଖରେ ଚାଲିବା ଦରକାର। ପିଲାମାନେ ଇଏ ତୁମ ବହି ଅନୁସାରେ ଲେଖିବ, ନହେଲେ ତୁମେ ଯଦି ବାମ ଲେଖିଦେବ ଭୁଲ ହେଇଯିବ, ବାରମ୍ବାର କହୁଛି। ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଗାଡ଼ିର ଚାଳକକୁ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା କାହିଁକି ମନା ନା ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ବେଳେ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେବାକୁ ପଡ଼େ ଓ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଗାଡ଼ି ଚାଳକକୁ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା ମନା। ଦେଶପ୍ରେମୀ କଏଦୀ, ଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଲେଖକ କିଏ ନା ରାମପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି। ବଜାରେ ବାଜା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପାଇଁ ଏଇ ବଜାରେ ବାଜା ଲେଖିକି ସେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀରେ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଥିଲେ। ସଭରକର ବନ୍ଦୀ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଭାରତରୁ ଇଂରେଜ ଶାସନ ଲୋପ କରିବା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରି ସଭରକର ରାଜନୈତିକ ଅପରାଧରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଥିଲେ। ଇଂରେଜ ସାମ୍ବାଦିକ ସଭରକରଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଥିଲେ ନା ଇଂରେଜ ସାମ୍ବାଦିକ ସଭରକରଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ତ ଏକା ନୁହଁ, ତୁମର ଆଉ 2 ଜଣ ଭାଇଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜେଲକୁ ନିଆଗଲାଣି। ବିପ୍ଳବୀ ଯୁବକ ବୀର ଦର୍ପରେ କି ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ନା ବିପ୍ଳବୀ ଯୁବକ ବୀର ଦର୍ପରେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଏ ତ ଗୌରବର କଥା, ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ଆମ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଜନ୍ମଭୂମିର ପରାଧୀନତାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଛିନ୍ନ କରିବା ଲାଗି ବଦ୍ଧ ପରିକର ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ କୃତ ସଂକଳ୍ପ। ଜାହାଜରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିବା କଏଦୀ ଜଣକ କିଏ ଥିଲେ ନା ଜାହାଜରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିବା କଏଦୀ ଜଣକ ଥିଲେ ବିପ୍ଳବୀ ବିନାୟକ ଦାମୋଦର ସଭରକର। ପୁରା ନାମଟା ମନେ ରଖିଥାଅ, ବିପ୍ଳବୀ ବିନାୟକ ଦାମୋଦର ସଭରକର। ସଭରକର କେଉଁ ଦଳ ଗଠନ କରିଥିଲେ ନା ସେ ମିତ୍ରମେଳା। ମନେ ରଖିଥାଅ ପିଲାମାନେ, ତୁମକୁ ଅପସନ୍ ଦେଇଥିବ 3-4ଟି, ସେ ଭିତରୁ ମିତ୍ରମେଳା ଥିବ, ମିତ୍ରମେଳାଟିକୁ ତୁମକୁ ଚୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସମ୍ବାଦପତ୍ରରୁ ସଭରକର ଭାଷଣ ପଢ଼ି ତିଳକ କ'ଣ କହିଲେ ନା ସମ୍ବାଦପତ୍ରରୁ ସଭରକର ଭାଷଣ ପଢ଼ି ତିଳକ କହିଲେ ଯେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ କ'ଣ ଶିବାଜୀ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ। ସଭରକର କାହିଁକି ଲଣ୍ଡନ ଯାଇଥିଲେ? ସେ ଆଇନ ଯେଉଁ ଲ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ହେଲା, ଓକିଲାତି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେ କେଉଁଠି ଯାଇଥିଲେ ନା ଲଣ୍ଡନ ଯାଇଥିଲେ। ମନେ ରଖିଥାଅ, ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ, ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, ନିହାତି 40 to 40 ଯେତିକି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ରେଡ଼ି କରିଛି, ନିହାତି ତୁମର ଆସିବ, ଏଇ ଭିତରୁ ଯେ ଆସିବ 40 କୁ 40 ପ୍ଲାନ୍ ରଖିବ। ତାପରେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତୁମେ ଯାହା କରିବ ସେଇଟା ତୁମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ। ସଭରକର ଆଣ୍ଡାମାନ ଜେଲରେ କେତେ ବର୍ଷ କାଟିଥିଲେ ନା 10 ବର୍ଷ କାଟିଥିଲେ। ମନେ ରଖିଥାଅ, କେତେ ବର୍ଷ ନା 10 ବର୍ଷ। ପିଲାବେଳେ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟରେ ନା ସେଇ ବିଷୟର ପିଲାବେଳେ ତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ସଭରକରଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ତାତ୍ୟା। ବିଲାତ ରାଣୀ ଭିକ୍ଟୋରିଆ ମୃତ୍ୟୁ କେବେ ହେଇଥିଲା ନା 1901 ମସିହାରେ ବିଲାତ ରାଣୀ ଭିକ୍ଟୋରିଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ସଭରକରଙ୍କ ଜନ୍ମ କେବେ ହେଇଥିଲା ନା 1883 ମସିହା ମଇ ମାସ 28 ତାରିଖରେ। ସଭରକରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କେବେ ନା 1966 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 3 ତାରିଖରେ। ତାଙ୍କର ବୟସ 83 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା ନା ବାପାଙ୍କ ନାମ ହେଉଥିଲା ଦାମୋଦର ପନ୍ଥ ସଭରକର। ମାତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ରାଧାବାଇ। ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ନାମ ଥିଲା, ମନେ ରଖିଥାଅ, ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ନାମ ଗଣେଶ ଦାମୋଦର, ସାନ ଭାଇଙ୍କ ନାମ ନାରାୟଣ ରାଓ। ପିଲାମାନେ ଏଇଗା ସବୁ MCQ ଆସିବ, ମନେ ରଖିଥାଉ। କିଏ ଭାଷେ କିଏ ବୁଡ଼େ ଯେଉଁ ଅଛି ତୁମର, ସେଥିରେ ଲେଖକ କିଏ ନା ଡକ୍ଟର କୁଳମଣି ସାମଲ। ସେ ଜଣେ ବିଜ୍ଞାନ ଲେଖକ ଭାବରେ ପରିଚିତ। କିଏ? ଡକ୍ଟର କୁଳମଣି ସାମଲ, ଜଣେ ବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ ସେ ଅଧିକାଂଶ ଲେଖିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ କେଉଁ ନାଟକ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ ନା ସେମାନେ ଏକ ନୂଆ ଧରଣ ନାଟକ ଭାସିଲା ପଥର ବୁଡ଼ିଲା ସୋଲ କଥା ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ପୋଲିସ କାହାକୁ ଧରି ନେଇଗଲା ନା ପୋଲିସ ନିରୀହ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଲୋକଟିକୁ ଭୁଲରେ ଧରି ନେଇଗଲା। ଆର୍କମିଡ଼ିସ୍ କ'ଣ କହି ଦାଣ୍ଡରେ ଧାଇଁଲେ ନା ଆର୍କମିଡ଼ିସ୍ ୟୁରେକା ୟୁରେକା ୱାର୍ଡ଼ କରିକି ଯେତେବେଳେ ସେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଗଲେ, କୁଣ୍ଡରେ ଯେତେବେଳେ ଗାଧୁଥିଲେ ପାଣି ଯେତେବେଳେ ଓଭରଫ୍ଲୋ ହେଇଗଲା, ସେଇ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ପାଇଗଲେ ସେ ୟୁରେକା ୟୁରେକା କହି ଦାଣ୍ଡରେ ଧାଇଁଥିଲେ। ରାଜା କ'ଣ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ ନା ରାଜା ଯେଉଁ ସୁନାର ମୁକୁଟଟି ତିଆରି କରିଥିଲେ ତାହା ଖାଣ୍ଟି ସୁନାର କିମ୍ବା କାରିଗର ସେଥିରେ କିଛି ନକଲି ସୁନା ମିଶାଇଛି ତାହା ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଆର୍କମିଡ଼ିସ୍ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ନା ଆର୍କମିଡ଼ିସ୍
ଇଟାଲୀର ସିସିଲି ଦ୍ୱୀପ ହେଲା ମନେ ରଖିଥାଅ ସିସିଲି ଦ୍ୱୀପ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସିରାକ୍ୟୁଜ୍ ନାମକ ସହରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଚାପ୍ଟର ବିଶ୍ୱ ବିବେକାନନ୍ଦ। ଏଠାର ଲେଖକ କିଏ ନା ଡକ୍ଟର ଶୁଭେନ୍ଦ୍ର ମୋହନ ସିଂ ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦନ ସିଂ। ବିବେକାନନ୍ଦ ଉପରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ସବୁ ଟୋଟାଲ ଟପିକରେ କରିଦେଇଛି ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖ ଫାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖିଦିଅ ପିଲାମାନେ ନିହାତି 40 ସିଓର। ବିଲେ କଦଳୀ ବାଡ଼ିରେ ବସିବାର କାରଣ କ'ଣ ନା ବିଲେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରୁ ରାମାୟଣ କାହାଣୀ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ହନୁମାନ କଦଳୀ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ହନୁମାନ ରାତିରେ କଦଳୀ ଖାଇବାକୁ ଆସିବେ ବୋଲି ଭାବି ବିଲେ କିଏ ସେ ଯେଉଁ ବିବେକାନନ୍ଦ ରାତିରେ କଦଳୀ ବାଡ଼ିରେ ବସିଥିଲେ। ବିଲେର ଏପରି ନାଁ କାହିଁକି ଦିଆଯାଇଥିଲା ନା ବିଲେଙ୍କର ମା ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ କାଶୀର ବୀରେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ପୁଅଟେ ପାଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ବିଲେ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବିଲେଙ୍କର ମା କିଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ କାଶୀର ବୀରେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କୁ ସେ ପୂଜା କରି କ'ଣ ପାଇଥିଲେ ନା ସେ ପୁଅଟିଏ ପାଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ନାଁ ଏପରି ହେଇଥିଲା। ରାମକୃଷ୍ଣ ନରେନଙ୍କୁ କ'ଣ ବୁଝାଇ ଦେଇଥିଲେ ରାମକୃଷ୍ଣ ନରେନ କିଏ ସେଇ ଯେଉଁ ବିଲେ ହେଲା ରାମକୃଷ୍ଣ ନରେନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ପୃଥିବୀରେ ସବୁ ଧର୍ମ ସମାନ ତାଙ୍କର ଇଏ ହେଡ୍ ନରେନଙ୍କ କିଏ ସ୍ୱାମୀ କିଏ ନା ରାମକୃଷ୍ଣ। ମାନବର ସେବା ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ପୂଜା। ନରେନ ନିଜ ପରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ କିପରି ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ ନା ନରେନ ଶିକ୍ଷକତା କରି ନିଜ ପରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଅଭାବ ଅସୁବିଧାରେ ଲାଗି ରହିଥିଲେ। ନରେନ ନିଜର ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କିପରି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ନା ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଜନସେବାକୁ ହିଁ ନରେନ ନିଜର ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବିଶ୍ୱ ଧର୍ମସଭା ଆମେରିକାର କେଉଁ ସ୍ଥାନ ହୋଇଥିଲା ନା ଏ ହେଉଛି ଚିକାଗୋ ଆମେରିକାର ଚିକାଗୋ ସହରରେ ହେଇଥିଲା ମନେ ରଖିଥାଅ ଆମେରିକାର ଚିକାଗୋ 1893 ମସିହାରେ ଏହା ହେଇଥିଲା। ବିଲେଙ୍କ ଜନ୍ମ କେବେ ହେଇଥିଲା ନା 12 ଜାନୁଆରୀ 1863 ମସିହା ମୃତ୍ୟୁ 4 ଜୁଲାଇ 1902 ମସିହା। ବିଏ ପାସ୍ କେବେ କରିଥିଲେ 1885 ମସିହାରେ। ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କେବେ ହେଇଥିଲା ନା 1886 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା। ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣର ମିଶନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କେବେ ହେଇଥିଲା ନା 1897 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ବୃକ୍ଷଲତା ଆମର ବନ୍ଧୁ ଇଏ ହେଉଛି ଡକ୍ଟର ଜଗନ୍ନାଥ ମହାନ୍ତି। ଚରକ କେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ନା ଚରକ ସଂହିତା ଲେଖି ସେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। এইଭଳିଆ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଟିକେ MCQ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ହଉ ଟିକେ ପିଲାମାନେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଜାଗା ବି ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗା। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁଠୁ କମ୍ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୋଇଥାଏ। ଇଏ ପିଲାମାନେ ଅଲମ୍ପିକଟା ତୁମର ଆସିବ ନାହିଁ। ଓକେ ନେକ୍ସଟ ତୁମର ଫାଇନାଲ ଏକ୍ଜାମକୁ ଆସିବ। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶାର କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ଭାବରେ ବୟନ ଶିଳ୍ପ ପିଲାମାନେ ବୟନ ଶିଳ୍ପ ଆମର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଇଭଳିଆ ତୁମର ଏବେ ହିଁ ତୁମର ଯେଉଁ MCQଟା କେଉଁ ଭଳିଆ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ତ ଆଲୋଚନା କରୁଛି। MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏଇଭଳିଆ ଆସେ ବର୍ଷରେ କେତୋଟି ଋତୁ ଆସେ ଯେତିକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ତାର ବେସ୍ କରିକି ମୁଁ କିଛି MCQ କରିଛି। ବର୍ଷରେ କେତୋଟି ଋତୁ ଆସେ ନା 6ଟି ଋତୁ ଆସେ। ଖଦ୍ୟତ କେତେବେଳେ ଉଡ଼ି ବୁଲେ ନା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ହିଁ ଉଡ଼ି ବୁଲେ। କେଉଁମାନେ ସିଂହ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଥାଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଡାକୁଛନ୍ତି ନା ଗପସୂତ ବା ଗପ ବାଳକ ମାନେ। ଜନ୍ମଭୂମି କାହା ସହିତ ତୁଳନୀୟ ନା ଜନ୍ମଭୂମି ମା ସହିତ ତୁଳନୀୟ। ପରିବାରରେ ଫୁଟିଲା ଫୁଲ ମାନେ କିଏ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ପରିବାର ଫୁଟିଲା ଫୁଲ କୁହାଯାଏ। ନଦୀ ସ୍ୱର ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କିଏ ବସିଛି ନା ମୌନ ବକ ବସିଛି। ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଛନ୍ଦ କବି ଭାବରେ କିଏ ପରିଚିତ ନା ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ। ଛନ୍ଦ କବି ଭାବରେ ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ ପରିଚିତ। ଧୂଳି କିଭଳି ଭାବେ ପୃଥିବୀପୃଷ୍ଠ ପଡ଼ି ରହିଛି ନା ନିର୍ବିକାର ଭାବରେ ପୃଥିବୀପୃଷ୍ଠରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ବନବାଣୀ ଗଦ୍ୟର ଲେଖକ କିଏ ନା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଡେସ୍ ହିଁ ଭାରତର ବାଣୀ ନା ବନବାଣୀ ହିଁ ଭାରତର ବାଣୀ। 1921 ମସିହାରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରଚାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କେଉଁଠିକୁ ଆସିଥିଲେ ନା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିକୁ ଆସିଥିଲେ। କଠିନ ଡେସ୍ ବଳରେ ଅଳ୍ପ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ନା ଅଧ୍ୟବସାୟ ଫଳରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିଥିଲେ। ନୈରାଶ୍ୟର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଆଶା ଶୂନ୍ୟତା।
କେଉଁ ଭଳିଆ ଦେଖିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ ୱାର୍ଡ଼ ମିନିଂ ବି ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଆମେରିକାର ସବୁଠୁ ଭଲ ଜିନିଷଟି କ'ଣ ନା ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ। ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ ସବୁବେଳେ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କିଂ କାମ କରିଥାନ୍ତି। ପାଦରେ ଚାଲି ଗଲାବେଳେ ରାସ୍ତାର କେଉଁ ପାଖରେ ଚାଲିବା ଦରକାର ନା ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ହେଲା। ଡେସ୍ ଆଲୁଅ ଜଳିଲେ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସୂଚନା ମିଳେ ନା ସବୁଜ। ଜାହାଜରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିବା କଏଦୀ ଜଣକ କିଏ ନା ସଭର୍କ ବୀର ସଭର୍କ। ସଭର୍କର ଆଣ୍ଡାମାନ ଜେଲରେ କେତେ ବର୍ଷ କାଟିଥିଲେ 10 ବର୍ଷ କାଟିଥିଲେ। ଆର୍କମିଡ଼ିସ୍ ଡେସ୍ ଦେଶରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆର୍କମିଡ଼ିସ୍ ଇଟାଲୀରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା ନା ବିଶ୍ୱନାଥ ଦତ୍ତ। ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଜନ୍ମ କେବେ ହେଇଥିଲା ନା 1863 ମସିହାରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଡେସ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନା କଳାହାଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳରେ। ସମିଧର ଅର୍ଥ କିସ ନା ହମ କାଠ। ଗ୍ରୀସ୍ ଦେଶରେ ଅଲିଭ୍ ଡାଳକୁ ଡେସ୍ର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ ନା ଶାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଇଏ ହେଉଛି ଅଲିମ୍ପିକଟା ତୁମର ଏବେ ନାହିଁ ଫାଇନାଲରେ ଅଛି। ଓକେ, ଏଇଭଳିଆ ପିଲାମାନେ ତୁମର ଯେତିକି ବି କହିଲି ତା ଉପରେ ଦେଖିବ ନିହାତି ତୁମର ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ, MCQ ଆସିବ ବା 1 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।